भगवते वासुदेवाय। मोक्षर कथा जड़े गुरु जड़े शिष्य को आज किभली भाव में बुझाउछंती ए सारा संसार को मंगल करिबा पाई, ए संसार को परिवर्तन करिबा पाई आज गुरु तांको शिष्य को बुझाउछंती जे संसार मंगल एमिति ही हम जदि आम प्रकृत कथा को उपलब्ध करिबा। तेणु धर्म कर्म धर्म कौन कर्म कौन ये सब को जानिबा दरकार। सेइथि पाई आज गुरुदेव गोटी गोटी करी शिष्य सुमन को जनाउछंती। सुमन आखिरु लुह झराउछंती। सतरे ए मनीष जीवनर किछि माने ही नाही। ये मनीष जो वृथा गर्व करुछि वृथा अहंकार करुछि तार किछि मूल्य ही नाही। तेणु आमको कौन करवा दरकार ये सबू समस्ते आम जानी जे कौटा धर्म कौटा कर्म कौटा पुण्य सबू जानी कौटा भूल कौटा ठीक सबू जानी हेले जानी मध्य आम अजणा हुंती कहीं कहीं केजानी आम जानी मध्य अजणा हो जाती आउ जानी शुणिकी मध्य भूल करती। तेणु से गुरुदेव कौन कहउछंती एते क गुण न थाई छंती जे जन धिक धिक अटई जे ताक जीवन जय धिक अटई जे ताक जीवन धिक धिक अटई जे ताहार जीवन धिक धिक तार धन धिक तार बुद्धि से कि परी तरी जीव ए भव जलधि जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ। तेणु जो माने ए कथा को बुझिछंती से माने संसार भितर रहिले मध्य से माने सबु कार्य को भल भाव करिथांती। जेमिति कि संसार रे रही संसार रे जेमिति आम परिवार जे रहिले से माने हमको भल पाउथिबे कहीं से जदि आम सठिक सठिक कार्य मान करुथिबा ताले से माने हमको भल पाइबे। आज जदि पुओ को जदि आम किछि किछि पैसा दउथिबा ता इच्छा सब पूरण करुथिबा आज मोर ड्रेस नाई मते दियो काली मोर साइकेल नाई मते दियो काली मोर घंटा नाई मते दियो जदि सब किछि पूर्ण करुथिबा ताहले पुओ कहिबो मो बापा होउछंती बहुत भलो। झियो को ठीक जिनिस आम दउथिबा जेतेबेले जहा मागुथिबा ताकू दउथिबा झियो कहबो मो बापा भलो। स्त्री की जदि गहना पाखरु आरंभ करी तार मन मुताबक जिनिस आम दउथिबा आ ताकू सबुआडे टिके बुलेई नउथिबा ता इच्छा अनुसार ताहले स्त्री कहबो मो स्वामी भलो। जदि माँ को पाखरे जाकि माँ कर टिके सेवा करुथिबा कि माँ कर कथा बुझुथिबा ताले माँ कहबो मो पुओ भलो। आ बापा बापा को पाखरे जदि आनी किछि धन दउथिबो किछि पैसा पत्र दउथिबो ताले बापा कहबो मो पुओ भलो। तेणु एठी ये जो परिवार रहिले समस्तंकर किछि ना किछि दरकार। कौन दरकार ना ता समस्तंकर सुख दरकार। समस्ते सुख पाइबा पाई इच्छा करती। तेणु जदि से सुखरु से वंचित हुअंती ताहले से कौन करती ना बापा भल नुह से कहबो मो स्वामी भल नुह से कहबो मो पुओ भल नुह। तेणु एटी समस्ते स्वार्थपर। तेणु समस्त कथा को बुझिकी जी कार्य करुथाए निजको तिल तिल करिकी जाले कष्ट करे दुख सहे सबू करिकी परिवार को खुशी दिए। परिवार को खुशी दे सारा पर खाली तार सेतिकरे ता कार्य सरी जाए ना। परिवार को खुशी देला
आज आम पाखे पैसा नहीं आम परिवार पैसा सब खर्च कर आम पाखे पैसा नहीं तेणु दुखी रखी आसी आम पाखे पहुँचीगला आमको हाथ पतई मागिदेला जे आमे से समय कौन करवा दरकार ना ताकू सांत्वना दबा ताकू टिके अमृत वचन कहवा ताकू एमिति अमृत वचन कही मोहिबा को पड़िबो जे से जेमिति अत्यंत खुशी हो जाऊ जे मो पाखे पैसा नहीं बोली सी विश्वास करू किंतु जदि पैसा थाई कि आमे न दबा ताकू अमृत वचन कहवा सेटा होची छलना हो गला आज्ञा सेटा छलना हो तेणु अमृत वचन कहवा कहीं आम पाखे नहीं माने आमे ताकू अमृत वचन कही ता मन को तोष करवा आ जदि अच्छी जेतिकी अच्छी ताकू शक्य हिसाब से खाइबा अनुसार ताकू किछि दान करवा ताकू किछि खाइबा को दबा तेणु ये सबू तो गला जेतेबेले जड़े लोक विपद पड़ी से विपद बेले ता पाखरे टिके जाई छिड़ा हवा ताकू अमृत कथा टिके कहवा एवं किछि ना किछि साहाज्य आज अर्थरे साहाज्य न करि पारिले जो अछंती जदि मो द्वारा मो सांग माने अछंती जदि से माने तार किछि साहाज्य करि पारंती तेणु मु जदि साहाज्य ताकू न करि पारिली ताले मोर कई जदि अछंती ताले सेमानकु कहि ताकू पहुँचे देवी जे सेमाने साहाज्य करिवे तेणु ये होछि गोटे परिवार रे रहिला परे ए सब कर्तव्य करवा दरकार तेणु परिवार खुशी हेले सेपटे दुखी रखीकर सेवा है सी मध्य खुशी हेले आउ ये सबू दुख ये सबू कष्ट ये सबू दुख कष्ट को लाघव करने पाई आमको प्रभु को डाकिबा को पड़ो तेणु किछि मुहूर्त प्रभु को डाकिबा नाम संकीर्तन रे मजिक रहिबा आउ केवल प्रभु को ध्यान रे रहिबा दरकार भावर सह जेतेबेले आमे भाव करूचंती प्रभु को डाकुचंती सेतेबेले बाह्य कथा किछि मुंड को न आसीबा दरकार कहीं आमे एमिति भाव रे मजिथिबा जे से कथा जमिति आम कान रे पशु नथियो बाह्य कथा को चिंता करवानी ये मन सदा सर्वदा प्रभु को पाद रे रखिथिबा ये मनटा किंतु केबे स्थिर होइकि रहे ना आमे गोटे कथा चिंता करूता ये मनटा चारिआडे घुरुथुओ तेणु मन को प्रथम आयत्त करवा तेणु जड़े मनीषर कर्तव्य तार गुरुजन मानक सेवा करवा प्रभु को सेवा करवा परिवार को कथा देखिबा समाज को देखिबा सबू देखि सारिबा परे तार से जो पुण्य टिकक अर्जन हुए गोटे दिन जदि एतिकी कार्य करे ताले से गोटे दिन रे केते पुण्य अर्जन हैला आमे चिंता करूचंती आमे जे गोटे दिन रे केमिति 10,000 रोजगार करवा ताकू आज डिपोजिट करवा पुणी काली की चिंता करवा काली 10,000 रोजगार करवा आमे जमिति चिंता करूचंती टंका अर्जन करके रखिबा कथा सेमिति आज ए सब कथा को लक्ष्य रखिया को पड़िबो जे आज मो से बैंक रे केते टंका डिपोजिट हैला ए बैंक कथा छाड़ी दियंतु ए बैंक तो डिपोजिट होउछि किंतु से बैंक रे केते आज डिपोजिट हैला जो दिन आमे से बैंक कथा को चिंता करिबा से बैंक रे आज केते डिपोजिट कली से कथा जदि चिंता करिबा ताहले आम जीवन पथ सुदृढ़ हो जिवो आज्ञा आम जीवन पथ सुदृढ़ हो जिवो आउ आमे निश्चित आज छोट जगार अछंती काली निहाती आमे आउ गोटे सीढ़ी चढ़िबा ऊपर को आउ गोटे सीढ़ी ऊपर को चढ़िबा तेणु एमिति एमिति पुण्य कार्य करने को पड़े सुद मने जेबे मन करि पारुए सते गुणे लक्ष्मी तोते करि बेटी दया जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ ए भव सागरु निशे होई जीवु पार तोठारे न करिब जम अधिकार तोठारे न करिब जम अधिकार तोठारे न करिब जम
କିଛି ନ ଭୋଗିବୁ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ধনর জিণ যেবে ধর্ম কৰি সারি তেবে সে তাকু দয়া করন্তি শ্রীহরি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁମନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ମା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜି ମୋର ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜି ମୋ ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲାଣି, ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଛି, ଆଉ ଇଏ ସମାଜ କଥା ବୁଝୁଛି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆଜି ମୋ ପିଲାଟା ବହୁତ ଥକି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟଜ୍ୟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକତା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ନା, ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଇଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି, ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ତୁମର ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି। ହେଲେ ଥରେ ତମେ ମୋତେ ଭାବରେ ଡାକ, ଥରେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କର, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଜନ କର, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଛଳନା ଭକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଛଳନା ଭକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି ଆଣ, ହୃଦୟରୁ ଭାବ ଆଣ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୂଜା କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି। ଯେମିତିକି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଧନ ଥିଲା। ରାଜା ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦେଉଳଟିଏ ନିର୍ମାଣ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କର। ମୁଁ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି, ତମେ ଆସ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏଠି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ମୋର ଦରକାର କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜେ ଖୋଜି ଅନେକ ଦୂର ପଥରୁ ଆସିକି କେତେ ଜାଗାରେ ରହି ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦର ନିକଟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନୀଳମାଧବ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେ ଜଣେ
ନା ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ନାହିଁ, ରହିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛିରେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତ ଖାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଉଥିଲେ, ତ କେଉଁଠି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏମିତି ଶୋଇ ଶୋଇ ଏମିତି ଚାଲି 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 ପାଦରେ ସବୁ ଫଟକା ବାହାରିଗଲାଣି। ତଥାପି ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଚାଲି ଚାଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ, ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଭାବ କରୁଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଛଳନା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଦେବେନି। ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି। ଯେଉଁଟା ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସେ, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବି। ଏ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉ, ଏ ଜୀବନଟା ତ ତାର ଦାନ, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉ ତାରି ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଭାବ ଦେଖି, ଭକ୍ତି ଦେଖି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ତେଣୁ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କଲେ। ନିଜେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆଣିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଧନ ଥିଲା, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ହେଲେ ରାଜା ଭିକ୍ଷା କାହିଁକି କଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଧନରେ କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋଳେଇବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମୋର କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ତାପରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପକେଇ ପକେଇ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି, ତଥାପି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପାଇବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପକେଇ 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 ଯାଏ, କଷ୍ଟ ସହେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଦୁଃଖ ସହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯମ ଭୟ ତାକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଆସିଥିଲେ। ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଦପଦବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଯମପଦରେ ରଖିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୋତେ ଯମପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଉ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ଏଠି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବେନି, ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଠିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଲା ଆଉ ଯାହାର ଏ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ এই জায়গায় জন্ম নিয়ে থাকে। যদি পুণ্যাত্মা হইকি আমি সেই জায়গায় প্রভুঙ্কর প্রীত্যর্থে যদি আমি কার্য ন করতি, প্রভু যা ভাল পায়ান্তি, প্রভু যা ভাল পাতি, প্রভু যা যে খুশি হুঁতে আমি যদি সেই কার্য ন করতি, তাহলে চিন্তা করতু আমি কেতে বড় পাপী হয়ে যা, আমি কেতে বড় পাপী হয়ে যা।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ନର୍କ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃତକର୍ମର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁ। କିଏ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲା ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିଏ ଛୋଟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିଏ କଣା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଏ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାହିଁକି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁମନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତର। ଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତର, ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତର। ଏଥି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ, କେତେକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାସୁଖୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧନୀ ତ କିଏ ପୁଣି ଅତି ଗରିବ, କିଏ ପୁଣି ଅନ୍ଧ, କିଏ ପୁଣି ଛୋଟା, କିଏ ପୁଣି କାଲ, କିଏ ପୁଣି ଜଡ଼ା, କିଏ ପୁଣି ଖନା ତ କିଏ ପୁଣି ବିକଳାଙ୍ଗ, କିଏ ପୁଣି ଛୋଟା। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ପୁଣି କାହାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି, କିଏ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲ, ତ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖଉଛି ଯେ ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କର, ଅବାଟକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂସାର ସର୍ଜନା ହେଲା। ସଂସାର ସର୍ଜନା ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଯେ କିଏ ଗରିବ, କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଛୋଟା, କିଏ କାଲ, କିଏ କେମ୍ପା, ଏସବୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମନ। ଗୁରୁଦେବ ସୁମନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ